یہ ایک شعر ہے جو میں عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔ ناظرین، عمران خان نے جتنے جلسے کیے بطور وزیر اعظم بھی، جو انہوں نے سوالات انٹرویوز میں اٹھائے، ان سے خطاب میں اٹھائے، پھر جلسوں میں اٹھائے، اس سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، کس سے وہ کہہ رہا ہے بات، کس سے مخاطب ہے؟ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟ شروع وہ سائفر وہ ہوتا ہے کہ وی بلیو پرائم منسٹرز وزٹ ٹو رشیا واز ہز سول ڈیسیژن۔ سراسر غلط۔ کس نے یہ انفارمیشن دی؟ پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگز ہوئی، ریٹائرڈ امبیسڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی، ڈسکس کیا کہ روس جایا جائے یا نہیں۔ کنسنسس تھا کہ پرائم منسٹر کو اب نہیں کینسل کرنا چاہیے اپنا دورہ۔ تو یہ امریکہ نے یہ کیسے لکھ دیا سائفر میں کہ سول ڈیسیژن تھی؟ کسی نے یہاں سے ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کی ہوگی نا۔ وہ کون تھا جس نے عمران خان کی ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کروایا، جبکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، پرسوں سنڈے کو عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ وہ کون تھا جس نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا، جبکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رضوان، شہباز گل، شہزاد اکبر اور اعظم خان کے نام سٹاپ لسٹ پر ڈالنے کا حکم دیا، جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم موجود نہیں تھا؟ وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا، جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں تھا؟ پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کے وہ آفیسرز کو ریموو کیا۔ ذوالقرنین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا، اس نے کہا مجھے روکا گیا ہے۔ ابھی ہماری حکومت ہی، سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر۔ کس نے روکا اسے؟ میں چیف ایگزیکٹو تھا، یہ روک کون رہا تھا اس کو؟ ان کے اوپر کیس نہیں کرنے دیے، ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو اوپر مسلط کیا، اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایف آئی اے کا صفایا کیا۔ وہ کون تھا جس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے 7 ماہ سے پہلے الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کی؟ چیف الیکشن کمیشنر کا یہ انتہائی اہم جواب سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ملک کی حلقہ بندیاں کرانا ہوتی ہیں اور ہمیں الیکشن کے لیے 7 ماہ درکار ہوں گے، یعنی 7 ماہ کا ٹائم درکار ہوگا۔ یہی ایگزیکٹلی وہی عذر تھا جو انہوں نے صدر پاکستان کو جواب دے کر خط میں آگاہ کیا کہ ہم الیکشن 7 ماہ سے پہلے نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ کون تھا
जिस ने पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने का हुक्म दिया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार थे। जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है। असेंबली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज के बैठने की लॉबी थी उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई, तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इलीगल की गई है। वो कौन था जिसने गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब का हुक्म ना माना जाए? मैंने अपने इलाके के एसएचओ से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये क्या बदमाशी हो रही है। एक गैर आईनी जो है बंदा जो है आके गैर आईनी जो है फैसला लेके अदालत से जो है कहता है कि स्पीकर उसको आके जो है उसका हलफ ले रहा है। पाकिस्तान की आइन की किताब की पढ़िए, आप पढ़ के उठा के देख लें कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन को ऑर्डर कर सके। वो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दबा के उससे गलत एक नोटिफिकेशन करा के। वो कौन था जिसने पंजाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करवाया, जबकि गवर्नर तो उमर सरफराज चीमा था? सुबह जब मैंने मंगवाई गाड़ी पूछा उसने कहा आप टीवी निकाल उठा के देखे। मेरे स्टाफ ने कहा कि 1400 बंदा तो गेट पे खड़ा हुआ है पुलिस वाला, और अंदर नून वाले जो है बैठे हुए हैं, और ये सारा ना अंदर से बाहर जा सकते ना बाहर वाले अंदर आ सकते हैं। मैंने उस वक्त काफी इंटीरियर मिनिस्टर को लेटर कहा, लोकल थाने के एसएचओ से लेके चीफ जस्टिस तक मैंने हर बंदे से कहा कि भाई मैं गवर्नर हूँ। मुझे जब मैंने पूछा कि मेरे पास नफरी क्या है कि इनको उठा इनका दिफा करें, तो मुझे ये बताया गया कि जी पुलिस जो है वो आईजी के अंडर है, ब्यूरोक्रेट जो है वो सीएस को रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली है। वो कौन था जिसने इमरान खान के मोबाइल चोरी करवाए? वो कौन था जिसने डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें, शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी जो कि पीटीआई रहनुमा है, उनकी जानिब से ये बताया गया है। सब कारकुनान फौरन कोहिसार पुलिस स्टेशन पहुंचे। शीरी मजारी जो कि साबिक हुकूमत में विफाकी वजीर भी रही है और इंसानी हुकूक की वजीर रही हैं, उनको उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है। वो कौन था जिसने सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया? और यहाँ पे आपको बताएं कि ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ARY के 2 सहाफियों अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर कई मुकदमा दर्ज। वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया? जिस तरह का तशद्दुद किया गया, क्योंकि अब पूरी तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुआ असल में क्या, किस तरह की हरबे इस्तेमाल किए गए। इन्होंने जो हमारे साथ किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जो इन्होंने गुल्लू बट हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, हम जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन थे, हम पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई इंतशार फैलाने आ रहे थे। औरतें खड़ी हुई हैं, बच्चे लोगों ने उठाए हुए हैं, तो क्या हम इंतशार करने आ रहे थे? वो कौन था जिसने पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने का हुक्म दिया? हम सब के ऊपर केसेस बना दिए, FIR काट दिए। ये जो माफियाज हैं इनका काम ही ये है, ये लोग अब हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, कितनी FIR काटेंगे। वो कौन था जिसने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया? मैंने आज बतौर शहरी आज दर्ज करवाने की कोशिश की, मेरे वकीलों ने शफीकाबाद थाने के अंदर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कौन है जिसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर मरियम नवाज केस का प्रोसिक्यूटर बार बार बीमार होता रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के FIA केसेस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करके नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया ताकि केस खत्म हो सके? जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा